ہیلو السلام علیکم، کیا حال چال ہے سونا سسٹر؟ مجھے تو پتہ نہیں سوچ کے ہو رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی مرد کا بچہ نہیں ہے جو اس بغیرت کو پٹا ڈالے۔ اس عورت نے تو میں کہتی ہوں اپنا ہر رستہ بند کر دیا واپسی کا۔ کتنی گندی اور غلیظ ترین عورت ہے، اتنی گندی ترین عورت ہے کہ اس کو دیکھ کے نا انسان معافیا مانگتا ہے دونوں ہاتھوں سے اللہ سے کہ اللہ معاف ایسے گند سے پاکستان کو محفوظ رکھ۔ کل میں نے گوپال ٹبر کے لیے ایک ویڈیو بنائی۔ وہ ویڈیو کیا بنائی؟ سوئی ہوئی آتما خانے بھر کے پانی بیٹھ گئی۔ مجھے امید تھی کہ اس کے جواب میں مجھے گالیوں سے نوازا جائے گا، اس کے جواب میں میری بیٹیوں پہ انگلی اٹھائی جائے گی، مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے گا اور مجھے گالی گلوچ سے نوازا جائے گا۔ میں اس چیز کے لیے تیار تھی، مجھے پتا تھا یہ کام ہونا ہے، پر یہاں بات گالی گلوچ کی نہیں۔ ہمارا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کیا جائے، ریاکشن کے نام پہ ذاتیات کو سامنے لایا جائے، ریاکشن کے نام پہ چھوٹی بچیوں کو ناجائز کہا جائے، ریاکشن کے نام پہ بیوہ عورتوں کو بچے اٹھوائے جائے اور کہا جائے کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، ریاکشن کے نام پہ بیوہ عورتوں کے اوپر الزام تراشی کی جائے، رشتوں کو پامال کیا جائے، مامے اور بھانجی کی سیٹنگ کرائی جائے، بھائی اور بہن کو ہم بستری کروائی جائے۔ یہ چیزیں ساری تیش دلاتی ہیں، اشتعال پیدا کرتی ہیں۔ مسلمان لوگ ہوں، ہندو لوگ ہوں، سکھ ہوں، کرسچن کمیونٹی ہو، کوئی بھی ہو، عورت کی عزت ہوتی ہے۔ یہ سارا کام ایک بندہ یا ایک بندی کرتی ہے، پر اس کا خمزارہ، اس کا سفر پوری قوم کرتی ہے۔ ہمیں کس نے رائٹ دیا ہے کہ ہم لوگوں کے مذہب کا مذاق اڑائیں، لوگوں کو گالی گلوچ کریں، لوگوں کے مذہب کی تہذیب کریں؟ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ کوئی ریاکشن، نہ کسی پہ انگلی اٹھانا ہے۔ آج میں غزالہ شفیق جو پاسٹر ہیں، جو کرسچن کمیونٹی کی جیسے ہماری عالمہ مولوی حضرات ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ غزالہ صاحبہ جو ہیں یہ پاسٹر ہے۔ آج یہ اسپیشل ویڈیو ان کے لیے ہے اور کرسچن کمیونٹی ہر میرے اس مسلمان بہن بھائی کے لیے جو سچے مسلمان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے میں کوئی ایک شیطان نما عورت یا مرد ہو اور وہ ایسا گنونا کھیل کھیلے، اپنے چند ویوزوں کے لیے کسی کو دیوار کے ساتھ لگائے اور پورے ٹبر کو قتل کروانے کی سازش کی جائے، پورے ٹبر کو مطلب جلانے کی سازش کی جائے، تو ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں اور غزالہ شفیق صاحبہ سے بھی اپیل کرتی ہوں اور ساری کرسچن کمیونٹی سے اپیل کرتی ہوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے تاکہ یہ میری آواز غزالہ پاسٹر تک پہنچے اور وہ اپنی کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائے۔ آج کی ویڈیو بہت زبردست ہونے جا رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ ہیلو جی، مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو اور خداوند کے پرفضل نام سے آپ کو سلام۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ جا کے دیکھیں۔ تو شیطان نہیں کرتا کیونکہ یہ نسل تو ایک ہی ہے، سب کرسچن چوڑے حرامی یہ سب نسل کے، اگر یہ لوگ ایسے ہی گودوں میں بیٹھتی ہیں پھر تو تم لوگ مسلی قوم نا، مسلی ہی ہو، تم لوگ ہمارے گٹر صاف کرنے والے ہو، تم لوگ ہمارے گھروں کے واش روموں میں ہاتھ ڈالتے ہو، تو ان کے شجرے اور قصے کبھی سنے؟ یہ تو خود اپنی بیٹیوں کے جو ہے نا نمبر دے دے کے آگے سیٹنگیں کرا کے جو ہے نا اس نے اتنی گفٹنگ پکڑی ہے، جو ہم پہ باتیں کرتے ہیں، جو ہم پہ جو ہے نا تہمتیں لگاتے ہیں، کتی قوم کے سالوں کتوں۔ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ عورت کس طرح بول رہی ہے ہمارے مذہب پہ کہ کرسچن جو ہے وہ چوڑے ہیں، مسلی ہیں، گٹر کی پیداوار ہیں۔ تو رجب بٹ نے جو کہ صرف اس نے عیسائی لفظ یوز کیا تھا تو اس کے خلاف اتنی ساری کارروائی کی گئی اور اس نے معافی مانگی۔ تو اس عورت کے خلاف بھی میں وزیر اعلیٰ سندھ اور سندھ حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس عورت کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور اسے قانونی کارروائی کر کے اسے سزا دی جائے۔ اور لہذا ہم لوگ ہر جگہ پہ ہم لوگوں نے درخواستیں دی لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی۔ سائبر کرائم بھی ہم لوگ گئے لیکن انہوں نے بھی ابھی تک کوئی رسپانس نہیں دیا۔ تو میری آپ سب سے اپیل ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اوپر تک پہنچے اور اس عورت کو اس
ने जो बोला है उसको इसकी सजा मिले। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुँच सके। जी, सबसे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली का थैंक यू सो मच करना चाहती हूँ। कल वाली वीडियो पे इतने आपने पॉजिटिव कमेंट किए, इतनी आपने मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाई कि आप यकीन करें दिल खुश हो गया। मुझे ऐसे लगा कि वाकई ही मैंने मुसलमान होने का फर्ज अदा कर दिया। मुसलमान होना मतलब मुसलमान और हमारा कुरान ये नहीं सिखाता कि हम किसी को गाली गलौज करें, हम किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, हम किसी की बच्ची पे, मामू भांजी पे, बहन भाई पे गलत इल्जाम लगाएं। पर यहाँ जब जब मैंने बात की, जैसे मैं बात कर रही हूँ सायरा साबर उर्फ खान जी, उसने कल एक वीडियो, मुझे उम्मीद थी जब मैं ये वीडियो बनाऊंगी, जब मैं आवाज उठाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं वो वीडियो कामरान की मिल रही थी कि किसमें इन्होंने आवाज उठाई, मुझे काशिफ की और अमीना की भी वो वीडियो नहीं मिल रही थी। जब मैंने इनके चैनलों पे विजिट किया, ये वीडियो सामने आई, तो हम मुसलमानों को कहाँ राइट है, हम मुसलमानों को कहाँ राइट है कि हम चंद टगों के लिए,
चंद चैनलों के लिए, चंद व्यूज़ों के लिए हम किसी के मजहब को टारगेट करें, हम मजहब कार्ड खेलें और उनको इतना मजबूर कर दें कि वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाएं, वो अपने ऊपर तेल फेंक के आग लगाने पे मजबूर हो जाए। जब हम अपना राइट इस्तेमाल करते हैं, हमने केस करवा लिया, वो झूठा है सच्चा है, वो हमारे कानूनी अदारे उस पर फैसला करेंगे। हमने उनके हाथ में अपना केस दे दिया है। पर इस औरत ने कल वाली वीडियो में कहा आज 1 साल बाद सोनू की दुनिया को कीड़ा दौड़ा, सोनू की दुनिया इंसाफ दिलाने के लिए आ गई, सोनू भाभी सबकी भाभी। तो ये मैं इस चीज के लिए रेडी थी। यहाँ मैं सायरा साबर को ये बता दूं, मैं सायरा साबर के साथ मुखातिब हूँ कि मैं 1 साल बाद इंसाफ दिलाने नहीं आई। मैं उस वक्त से, ये मेरा ख्याल है 2025 चल रहा है, 2024 में तुम गोपाल टब्बर की बच्चियों के, बेवा औरतों के, शादीशुदा औरतों के, कवारी लड़कियों के कपड़े उतार रही हो, उनके मजहब को टारगेट कर रही हो और अपने मुस्लिम बहन भाइयों को टैक्स डलवा रही हो, हालांकि जो सरासर गलत है। उसी नाम से तुम प्यारे आका का नाम लेती हो, अल्लाह का नाम उसी जुबान से लेती हो और उसी जुबान से तुम गंदी और गलीज बातें करती हो। तुम वुजू के बगैर आका का नाम भी इस्तेमाल करती हो, अल्लाह का नाम भी इस्तेमाल करती हो। यहाँ मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं, तुम मुसलमानों के नाम पे एक दब्बा हो। अगर उन्होंने अपने मजहब के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई तो तुम्हें मरोड़ क्यों उठे? मैंने भी तो तुम्हें कल कोई गाली नहीं दी, मैंने तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाए। आज से आप 4 महीने 5 महीने पीछे वाला रिएक्शन देख ले, मैंने हर चीज प्रूफ सबूत के साथ रखी, मैंने हर लॉजिक सामने रखा। इस औरत ने रिप्लाई में क्या किया? गालियां 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 गालियां, गालियों के अलावा कुछ इस औरत के मुंह पे नहीं होता। मैं इस औरत से ये पूछती हूँ, ये उम्रा करके आई है, ये औरत कहती है मैं रोजे रखती हूँ, मैं अल्लाह के राह पे बहुत खर्च करती हूँ। तो मैं सारा साबर आपसे मुखातिब हूँ, क्या हमारे कुरान में लिखा हुआ है किसी को नाहक गालियां देना? आपको पता है गालियां देने से हमारी कब्र में कितने अजाब, कितने कीड़े आएंगे? एक गाली कितने हजार कीड़े हमारी कब्र में उतारेगी। आप तो उम्रा करके आई है ना, आप तो आवाज उठाती हैं, आप कहती हैं ये पैसे से नहीं होता, ये अल्लाह के जो प्यारे होते हैं। फिर अल्लाह की आप इतनी प्यारी हैं कि आप मुंह से गलाजत बकते बकते फिर आप प्यारे नाम लेती हैं। आप गुस्से से ऐसी पागल हो गई हैं, आपने पैदा हुए बच्चे को भी बंदर तक कहा, उसकी शक्ल पे भी आपने गूं लगाया, उसकी शक्ल पे भी आप पोटी वाले स्टिकर लगाती हो। फिर आप गुस्सा किस चीज का करती हो? जब वो कहते हैं कि आप उनका सदका खाती हो, आप उनके बच्चों को कभी कहती हो DNA करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें, आपका रूह नहीं कांपता? क्या आपको कब्र याद नहीं है? चलिए ठीक है, मान लिया गुस्सा हो गया, पर किस बात का गुस्सा? टिकटॉक पे आपने खुद अपना जिस्म दिखाया, टिकटॉक पे आपने अपने आप को खुद एक्सपोज किया। किसी को कोई कमेंट करता है या किसी को उससे ये मतलब नहीं हो जाता कि रिश्तेदारी है। आप भी तो 3 साल उनके घर में, उनके जीने मरने, प्रेगनेंसी, शादी, किस चीज को आपने कैश नहीं करवाया? क्या हमारे कुरान में ये है? हमारे कुरान में हुक्म है एक हाथ दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। पर आपने इनके कपड़े उतार के कितना पैसा कमा लिया, पर आपकी हद से कि अभी भी खत्म नहीं हो रही। एमन ने भी आपको प्यार से समझाया, उसने अपनी तबीयत भी बताई, पर ना सॉरी जी, आप एक दफा माफी मांग लेती हैं, दूसरी दफा फिर आप कोई वही काम करती हैं। आप जितनी मर्जी गालियां दो, आप जितना मर्जी मुझे भाभी भाभी कह के छेड़ो, पर मेरी परवरिश, मेरी तरबियत और ख़ास का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं चंद टगों के लिए और चंद व्यूज़ों के लिए मैं अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कब्र का डर है, मुझे कब्र का खौफ है। हमारे इस्लाम में कितनी चीज़, कितना राइट है वो मैं अच्छे से जानती हूँ। और सबसे बढ़कर मैं अपनी तरबियत तो बात की बात है, मैं एक औरत हूँ। एक औरत को अल्लाह की तरफ से शर्म हया होती है, वो इतनी गलाजत कैसे बोल सकती है? ये तो हो गया आपकी वीडियो का जवाब, क्योंकि मैं जब से आप इस टब्बर को दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रही हैं, आप सारा
साबर, मैं आपसे उर्फ खानी जी आपसे मुखातब हूँ। आपने इनका वो हाल कर दिया कि सिर्फ अब इनको अपने ऊपर मिट्टी का तेल फेंक के आग लगाने की ज़रूरत है। तो आपको नहीं लगता कि मज़हब कोई भी हो उसको टारगेट नहीं करना चाहिए? एक बंदा तशाल दिलाता है, एक बंदा शैतानी काम करता है, फिर मज़हब के नाम पे हम मुसलमान कुर्बान हो जाते हैं। तो क्या वो अपने मज़हब को डिफेंड नहीं कर सकते? वो अपने मज़हब के लिए बात नहीं उठा सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते? मैं यहाँ जो गजाला शफीक हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की पास्टर हैं, जैसे हमारे उल्मा और मौलवी हजरात होते हैं, आलमा साहबा होती हैं। गजाला शफीक साहबा से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और उनके जितने चाहने वाले जानने वाले जितनी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मैं उनसे अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के मैं दरख्वास्त करती हूँ, खुदाया एक पूरा खानदान, एक टब्बर को मरने से बचाया जाए। क्योंकि एक वीडियो होती है, 2 वीडियो होती हैं, 3 वीडियो होती है। अब ये औरत जब तक उनको मरने पे मजबूर नहीं कर देगी या किसी मुसलमान के दिल में उनके लिए तैश या अस्ताल नहीं पैदा कर देगी, मतलब ये औरत वो काम कर रही है कि जिससे जंगें लग सकती हैं, जिससे कीमती जानों का खसारा हो सकता है। क्या आप देखने वालों को बिल्कुल नजर नहीं आता किसने हमें राइट दिया है कि हम किसी के मजहब पे बात करें, हम किसी को इतना मजबूर कर दे कि वो जाहिर बात है गरीब लोग हैं, वो मिडिल क्लास लोग हैं, वो यहीं से दिहाड़ीदार लोग हैं, वो यहीं से करते हैं, यहीं से कमाते हैं, यहीं से खाते हैं। इनका अच्छा टाइम गुजरा है, बुरा गुजरा है, या फिर मुखालिफ पार्टी हो रही है, पर अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। किसी को इतना भी जलील नहीं करना चाहिए। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं हर मज़हब की रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर मज़हब के लिए आवाज़ उठाऊंगी। आपने अपनी वीडियोस में वो सारे क्लिप पड़े हुए हैं जिसमें आपने हिंदुओं को भी टारगेट किया, आपने क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी टारगेट किया, आपने अपने इस्लाम का भी मजाक उड़ाया, वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस वीडियो का, इस रिएक्शन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं किसी को यूज़ कर रही हूँ या किसी को खुदाया। सिर्फ मेरा एक एज ए मुसलमान होने का मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ कि यार हमारा कोई राइट नहीं है। हमारा कुरान हमें प्यार करना सिखाता है, हमारा कुरान इस्लाम फैलाना सिखाता है, हमारा कुरान हमें मोहब्बत सिखाता है। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि किसी को माँ बहन की गालियां दो, किसी की कवारी बेटियों पे उंगली उठाओ, मामा बांजी के रिश्ते को खराब करो। कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें सिर्फ रिएक्शन उनके कंटेंट पे देना है, उनकी पर्सनल लाइफ पे नहीं देना। अगर हम वीडियो बना के वो गाली गलौज करते हैं, बनाने वाला भी उतना गुनाहगार है और उस चीज़ को देखने वाला, अप्रिशिएट करने वाला भी उतना गुनाहगार है। यहाँ मैंने गजाला शफीक साहबा की वॉइस लगाई है, वो कैसे उन्होंने हमारा कुरान पढ़ा, उन्होंने कैसा हमारा दुरूद शरीफ पढ़ा और उन्होंने उसकी नौयत बताई कि उसमें हमारा कुरान क्या पैगाम दे रहा है जो हमारे अहले किताब है। तो फिर हमें क्या राइट है? बिल्कुल इस वीडियो का मतलब ये नहीं है, बस इस वीडियो का मतलब ये है कि यार हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम किसी की जान लेने का सिर्फ अल्लाह को इख्तियार है, हमें इख्तियार नहीं। जो तौबा नौज़बिल्लाह ज़मीनी खुदा बने उनका बाइकआउट करें, उनको कैफरे करदार तक पहुँचाए। अब ये वीडियो नहीं है, अब ये जो मामला है ना सारा सीरियस हो चुका है, इस मज़हब को टारगेट किया जा रहा है। तो हमारे कुरान में कहीं नहीं लिखा कि किसी के मज़हब को टारगेट करो, किसी के मज़हब का मजाक उड़ाओ। यहाँ गजाला शफीक साहबा की मैंने वॉइस लगाई है और हाथ जोड़ के आप लोगों से अपील है, जब आप अपने मुसलमान होने का, अपने अदा करेंगे, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे, गजाला साहबा की तरह के पास ये वॉइस पहुँच जाए। और मैं गजाला शफीक साहबा से भी रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदाया ये चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए। मैं अपने भी उल्मा और आलमा से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये कोई राइट नहीं है। जब हमारे बड़े, हमारे कानूनी अदारे बैठे हुए हैं, वो इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर गोपाल टब्बर ने कोई ज्यादती की है इस औरत के साथ, तो अदालतें हैं, कानून है, थाने कचहरियाँ, साइबर क्राइम है, वहां जाया जाए, ना कि यहाँ बैठ के वीडियो खेला जाए और मजहबों का मजाक उड़ाया जाए। करता एक शैतान है, फिर पूरी मुसलमान कौम को उसका खमजारा भुगतना पड़ता है। और यहाँ वो वॉइस भी आपने सुननी है। और यहाँ मैं सायरा साबर उर्फ खानी को भी पैगाम देती हूँ, बीबी ना मैं तुम्हें गाली दूंगी, ना मैं वो बदतमीजी करूंगी। माँ बाप की तरबियत, खानदानी होना, ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। सबसे पहले मैं एक औरत हूँ और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अगर मेरी आवाज़ के साथ 50 लोगों की आवाज़ भी मिलती है तो मैं समझूंगी मेरे इस्लाम की,
میرے مسلمان ہونے کی یہ جیت ہے، کیونکہ میری وجہ سے کوئی مسلمان ہو تو مجھے اس پہ فخر ہے، میری وجہ سے کسی کے فیس پہ سمائل آئے تو مجھے فخر ہے، میرے ریاکشن کی وجہ سے اگر کوئی بری چیز نیگیٹو چیز کو چھوڑ کے اچھائی کو اپنائے تو مجھے فخر ہے۔ پر مجھے اس دن بہت دکھ ہوگا جب میں کسی کے سورس آف انکم پہ اٹیک کروں گی، ان کا جینا حرام کر دوں گی، ان کا کھانا پینا حرام کر دوں گی۔ اس پیسے سے بہتر ہے کہ میں بھوک کی، غربت کی، موت کو گلے لگاؤں۔ اگر اپنا مان تازہ ہونا تو دنیا کی کوئی طاقت بھی کسی کو نہیں گرا سکتی۔ یہاں میں گوپال ٹبر، میں بھی سلمان، شہزاد سمیرہ، ایمن سب کو مخاطب کہتی ہوں اپنے مذہب کے لیے آواز اٹھائیں۔ اگر آپ کے مذہب کی وجہ سے آپ کو موت آتی ہے تو اس سے فخر والی بات کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میں گوپال لوگوں کی میں فیور نہیں کرتی، جب ان کا غلط کنٹینٹ آیا میں نے اس پہ آواز اٹھائی، میں نے سخت الفاظ بھی یوز کیے، پر میرا کوئی رائٹ نہیں، میری کوئی اوقات، میری کوئی استطاعت نہیں کہ میں کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کروں۔ آپ غزالہ شفیق صاحبہ کی ساری وائس سنیں، پھر اپنی قیمتی رائے کا ٹھنڈے دل و دماغ سے کمنٹ باکس میں آ کے اظہار کریں۔ کیا ہمارے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ایسے روز ویڈیو بنا کے ماں، بہن، بیٹی، بھائی سب رشتے خراب کیے جائے؟ 1 سال ہو گیا ہے ایسے گالیاں دی جائے، کیوں اپنے قانونی اداروں کا استعمال نہیں کیا جاتا؟ خدایا ڈالر کے چکر میں، چینلوں کے چکر میں اتنے بھی نہ گر جائیں کہ آگے جا کے قیامت کے روز، حشر کے روز ہمیں منہ دکھانے پہ بھی شرمندگی ہو۔ اتنا ہی کریں جتنا ہم اگلے جہاں جا کے بھگت لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ باتیں میری اچھی لگی ہوں گی اور آپ کے دل پہ بھی اثر ہوا ہوگا۔ ہمارا کوئی رائٹ نہیں کہ ہم گوپال ٹبر کے پورے خاندان کو مرنے پہ مجبور کر دیں۔ ہم اس عورت کی بات میں آ کے ہم سوچے سمجھے بغیر کوئی ایسا فیصلہ کر لیں کہ کل کو ہم اپنی قبروں میں خود کیڑے اتارے، اپنی دوزخ کا خود انتظام کریں۔ ٹھنڈے دل و دماغ سے پوری ویڈیو سنیے گا، پھر کمنٹ باکس میں آ کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، کیونکہ میری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں، میرا ریاکشن چینل ہے، جہاں مجھے ضرورت پڑے گی میں وہاں آ کے بولوں گی۔ جتنی مرضی سائرہ صابر گالیاں مجھے دو، میں تمہیں گالی ریٹرن میں نہیں دوں گی۔ تمہاری ہر چیز پروف کے ساتھ پڑی ہے، ابھی بھی موقع ہے، اپنے کیے پہ پچھتاؤ، اپنی یہ غلاظت بھری گفتگو کو بند کرو اور سب سے معافی مانگ کے اپنا ولاگنگ کا کام شروع کرو۔ اگر نہیں تو پھر بھگتو گی، اور انشاءاللہ بہت جلد بھگتو گی۔ اور ساری کرسچن کمیونٹی سے میں درخواست کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے، آج کی یہ ویڈیو گوپال ٹبر کی فیملی سے بھی میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتی ہوں، آج کی یہ ویڈیو اتنی شیئر۔ غزالہ شفیق صاحبہ جو آپ کی پاسٹر ہے، یعنی آپ کی جو عالمہ ہے، ان کے تک یہ میری آواز پہنچے اور وہ یوٹیوب سے یہ گندگی ختم کریں، آپ کو تحفظ دیں، اور یہ جو عورت آپ کو ہراساں کر رہی ہے، آپ کی بچیوں کی روزانہ یوٹیوب پہ استعلام کر رہی ہے، اس سے یہ عورت باز آئے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میں نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے۔ اور تھینک یو سو مچ جن بہن بھائیوں نے مجھے انسٹا پہ آ کے رابطے کیے اور کمنٹ میں غزالہ شفیق صاحبہ کا نام مجھے بتایا۔ میں نے ریسرچ کیا، میں نے جا کے سارا دیکھا، میں نے ان کی ساری ویڈیوز بھی دیکھی، مطلب ساری تو نہیں دیکھی، مطلب 5 سے 10 ویڈیوز میں نے دیکھی، میں نے وزٹ کیا۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں پرسنل میں بھی ان سے رابطہ کروں، جہاں جہاں ان کی ویڈیوز آئی تھی، جس چینل پہ آئی ہیں میں نے وہ چینل بھی مینشن کی ہیں۔ میں اپنی کوشش کر رہی ہوں، اب یہ ساری کرسچن کمیونٹی نے کوشش کرنی ہے اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے اسلام کو بھی محفوظ کریں، اس عورت سے اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو بھی محفوظ کریں، اور کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی کچھ ایسا کام کر دیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ سائرہ صابر جیسی نام جو دھبا لگایا جا رہا ہے، وہ دھبے کو شیٹ اپ کال دی جائے۔ آپ کے کمنٹوں کا انتظار رہے گا۔ اگر آج کا ریاکشن اچھا لگے تو لائک کرنا ہے، بہت زیادہ اچھا لگے تو سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنا ہے۔ سونو کی دنیا کو سبسکرائب کرنے جا رہے ہیں تو سونو کے بلاگ اور یان کے بلاگ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ یہاں کے انسٹا آئی ڈی نظر آ رہی ہوگی، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے فالو۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اللہ حافظ۔